مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں اس کی شفقت کے لیے، اس کی محبت کے لیے جو خداوند ہم سب سے کرتا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے اور ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ ہم سب پر جلوہ گر فرمائے اور وہ ہمیشہ اسی طرح ہم سب پر مہربان ہو۔ خداوند اپنا چہرہ ہم سب کی طرف متوجہ کرے اور ہم ہمیشہ اس میں سلامت رہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے جو اس نے کلام نازل کرتا ہے، اور کلام نازل کر کے ہی ہر بات کی شفا اسی میں ہوتی ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 119 اور اس کی 11 آیات میں یوں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم نے گناہ نہیں کرنا، خدا نے جو حکم دیا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر لے لینا ہے۔ ہم نے گناہ کی طرف سے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے کنارہ کرنا ہے۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو دھو کر جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کی شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہیں اپنے آپ کو دھونا پڑتا ہے، انہیں غسل کرنا پڑتا ہے، خاص رسومات ادا کرنی پڑتی ہے تاکہ دوبارہ پاک اور صاف ہو جائیں اور خدا کے لوگوں میں دوبارہ سے شریک ہو جائیں۔ لیکن یہاں ہمارا خداوند نے کیا کیا؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا اور دھو کر ہماری قیمت ادا کر دیا اور ہمیں کیا کیا؟ خرید لیا ہے۔ اور آج میں اور آپ ان گناہوں سے جو ہم نے کیے تھے، ہمارے بڑوں باپ دادوں نے کیے تھے، خدا نے کیا کیا ہے؟ ہمیں آزاد کر دیا۔ اور مسیح کے جو پیروکار ہیں خداوند انہیں خبردار کہتا ہے کہ خدا کے پیغام سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو خدا کا منہ کی باتیں ہیں، جو خدا نے کہی ہیں، ان سے نہیں مڑنا۔ ایمان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پختہ رہنا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جو نجات پانے کے لیے خدا نے ہمیں دیے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے۔ جس طرح ہم نے ابھی کرسمس بڑے جوش سے منایا ہے، ہم نے بڑے گیت سنے ہیں اور واقعی وہ جو دل کو لگنے والے ہیں، جیسے ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے ہمارے لیے زندگی میں، ایک تارا چمکا، نئی روشنی ہوئی۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھا کرسمس پہ ہر جگہ لائٹیں ہی لائٹیں تھیں، اور ایک تارا جو ہمیں آسمان سے ایک نشان دیا گیا تھا اور وہ گلی گلی میں روشن ہوا۔ ایسے ہی ہے کہ ہر گلی میں تارا چمکا تھا جو خدا کے اس دن کو مناتے ہیں، خوشیوں سے مناتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ کیا اور پھول ہنسے، کلیاں مسکائیں، کتنے دنیا کے چہرے جو خوشیوں سے کھل گئے تھے، مسکراہٹ آئی، تاروں کی بارات آئی، ایک تارا چمکا۔ خدا نے لوگوں کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اب کیا ہے؟ یہ خوشیاں ہمارے آنگن میں سب کی طرح ہیں، ہماری خوشیاں ہمارے دل میں ہیں، اور ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ جو خوشیاں خدا نے ہمیں دی ہیں اسے برقرار رکھنا۔ وہ اندھیرا جو دل کا تھا وہ بھی دور ہوا، گناہوں سے ہمیں آزادی مل گئی۔ آج میں اور آپ ہر گناہ سے آزاد ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس خوشی کو کیا کرنا ہے؟ اپنائے رکھنا ہے، اسے اپنے دل میں رکھنا ہے اور خدا کے خلاف کبھی بھی گناہ نہیں کرنا، چاہے مشکلیں کتنی ہوں، چاہے تکلیفیں کتنی ہوں۔ یسوع ہمیشہ ہم سب کے دکھوں اور ہماری ہر مشکل کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں بس یسوع کو دل سے پکارنا ہے، ہمیں بس اپنے ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف جو بھی ہے نا اس کی حضوری میں رکھنی ہے، کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہم اس کو پکاریں گے، جب ہم اس کے پاس رہیں گے تو وہ خود کہتا ہے کیونکہ میں تیرا خداوند تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ جب میرا اور آپ کا خدا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی شریعت کو پورا کرنا ہے، خدا کی مرضی پر چلنا ہے، خدا کا زندہ کلام جو دو دھاری تلوار ہے ہم نے وہ لینا ہے۔ جب ہم اس کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو یہ
हर मुश्किल का, हर दुख का, हर शैतान का मुकाबला करेगी। दुख और तकलीफ, मुश्किलें क्यों आते हैं? जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब दूसरा कोई अंदर आ जाता है, लेकिन हमें उन्हें मौका ही नहीं देना। हम खुदा की हजूरी में रहें। जब हम खुदा ने वादा किया कि मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा, तो फिर क्यों डरते हैं हमें फिर क्यों डर है? हमें सिर्फ खुदा के कलाम को लेना है, खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना। ज़रा सी भी देखें, हम अगर देखें कि खुदा का अहद का संदूर जब यरूशलेम में लाया जा रहा था और दाऊद ने फिर इसराइल के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और वो जो पाक थे, खुदावन ने उस गाड़ी नहीं ली गई, सारा कुछ किया गया। मीताप का बेटा उज़ा, दोनों बेटे थे, और जब बैल जो रास्ते की वजह से ना हमवार था या कुछ ठोकर लगने की वजह से खुदा का जो संदूक था वो गिरने लगा, उसने सिर्फ हाथ लगाकर उसे सीधा करना सहारा दिया, और खुदा का गुस्सा एकदम भड़का और खुदा ने उसी वक्त उसे मार दिया। तो ये खुदा का हुक्म था कि कोई करीब ना आए, लेकिन वो गिरने लगा, इसलिए उसने उसे पकड़ा। इस पर दाऊद सख्त खुदा से नाराज हुआ, और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा कि खुदावन का संदूक मेरे यहाँ क्यों कराए। और इसी खौफ से वो फिर उसने जाति अबेद के घर में 3 महीने रहा, और जब देखा कि जाति अबेद को उसके घर में इतनी बरकतें आ गई, उसका सारा घराना बरकत पा गया, और फिर इसने दाऊद बादशाह ने सोचा कि अब इसे मैं अपने घर ले आता हूँ, और वो उसे ले जाने के लिए गया। अगर हम 2 शमूएल 6 बाब उसकी 20-23 में देखें, तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मीका दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसे शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लोडियों के सामने अपने आप को भरना किया, जैसे कोई बांका बेहयाती से भरना हो जाता है। दाऊद मीकल से कहा, ये तो खुदा के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा जलील हूँगा और अपनी ही नज़र में नीच होऊंगा। मतलब वो उसे खुदा की हजूरी में इतनी खुशी थी कि वो कह रहा था कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ खुदा के हजूर में नाचूंगा, गाऊंगा। और साउल की बेटी मिकल ने जब ये दिल में उसने कहा, ऐसे किया, उसने दिल में सोचा था, लेकिन हमने इस कलाम में देखते हैं कि साउल की बेटी मिकल मरते दम तक बे औलाद रही, क्योंकि उसने खुदा के खादम को, खुदा के नबी को जो नाच रहा था, दाऊद जो उसकी इस्ताइश कर रहा था, उसे हकीर जाना। किसी की ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझे, क्योंकि तुम्हारा देने वाला और उसको देने वाला एक ही है। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा में जब हम कायम रहते हैं तो खुदा क्या कहता है, जो मुझ में कायम रहेगा मैं उसमें कायम रहूँगा। हमेशा खुदा की हजूरी में बने रहना है और उसके हुक्मों को मानना। हम देखते हैं कि किस तरह मिताब के बेटे ने जब बॉक्स को गिरने लगा था, सिर्फ उसे बचाने के लिए हाथ लगाया तो खुदा का गुस्सा भड़का और उसी वक्त उसको खुदा ने वहाँ पे मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि साउल की बेटी जब दाऊद डांस कर रहा था खुदा की हजूरी में, उसने दिल में ही सोचा कि ये क्या कर रहा है, उसे हकीर जाना, और खुदा ने उसे सज़ा दी और वो बे औलाद, मतलब उसकी औलाद ही नहीं हुई। तो हमें खुदा के कलाम पर सिर्फ तवज्जो करनी है, जो खुदा के वादे हैं, जो खुदा का कलाम कहता है, हमने उन सारे हुक्मों को मानना है, उस कलाम को ले लेना है। नहीं तो खुदा का जो गुस्सा है वो फिलफोल भड़कता है। अभी तो खुदा का हुक्म है कि वो सबको एक साथ अच्छे, और जैसे रोशनी बुरे अच्छों पे लोगों पे होती है, पहले फ़ौरन ही खुदा क्या करता था, मार देते थे, फ़ौरन मार देते थे। लेकिन अब खुदा ने सबको मौका दिया है, सबको खुदा ने मौका दे रहा है बार बार, ताकि हम उसके हुक्मों को मानें, उसकी पाक मर्जी पे चलते रहें, ताकि मारे ना जाएं। जिसके पास मेरा हुक्म है वो
उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर भी करूँगा। ये खुदा के हुक्म हैं। हमें इस नए साल को, इस नई ज़िंदगी के इस ताज को पहन लेना है ताकि हम सब उसकी राह पे चलें और उसकी मर्ज़ी पे चलें, ताकि रोगनाथ हमेशा हमारे पर टपकता रहे, हमेशा उसकी उल्फत, उसका फजल हम पर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल करना और अपने फ़हम पर तवक्कुल ना करें, बल्कि सब राहों में उसको पहचानें और उसी की रहनुमाई से, उसी की रहबरी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमेशा सबकी मदद करें। खुदा मोहब्बत है, वो हमें यही सिखाता है कि बस हमने भी एक दूसरे से उस पाक मोहब्बत में बने रहना है। तो खुदा इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम अपनी मर्ज़ी ना करें बल्कि खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि जब खुदा की मर्ज़ी नहीं होती तो वो फ़ौरन मार देता है। खुदा बाप सबके घरों में आपकी हजूरी मामूरी को मांगती, इस कलाम की कुदरत को मांगती हूँ। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे खुदा बाप, हम उसी नाम से सब बीमारों के लिए अपने हाथों को बुलंद करके शिफा को मांगते हैं, क्योंकि आप शाफी और आप ही शिफा देते हैं। खुदा बाप सबको शिफा दे यीशु के नाम से। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी और कभी कमज़ोरी ना हो, यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।